أركفون دعوتوتا أردي ميداني تركي هدانتنا يا ربي فدي قبي بريدو تكاكبات ليلو فجرة قبين كن حيو سياسة جوار محمدي انترفيو غافي ديبي ارتيمي تي في وجين تاسن كاول قبطودا كناف نفانا ترى وانتو كتوكو يادا اني كاسي هنگا دندمين افان كينيتي جيجيرودان اسم برانغا نفانا ترى كبجمتوتا في دعوتوتا أردي ميداني تركي وانا سرتين تلكيسا اني جلق ابا حيون سياسة جوار محمد حاسا إسا انترفيو RT TV رتاسة كيستي guyyaa tokko osoo guutiin daawwattoota akkuma agartanii fi daawwataa jirtan RT TV irratti interview ni taasise kanaan turtii guyyaa tokko keessatti view miiliyoona tokko argate hayyuun siyaasaa Jawaar jechuu asirratti ammoo wanni an jechuu barbaade miidiyaa ormaa kaaga ittiin guddate kana miidiyaa keenya keessa tokko osoo ittiin guddate jedhee na hiraafsise inaafaan kun ammoo inaafaa hamtuu jedhee yaadan maaliif waan kan ofiitti fayyadamne ogeeyyii miidiyaa nu hedduun qabnu afaan amaariffaa yookaan biyyattiin dhageettillee afaan kanaan sabaaf solommoo finni baha Afrikaa yookaan biyya tana keessa jiraatan afaan kanarra caalaa dhagullee yookaan ta'u ta'e ma afaan kanaan hojjan bu'aa irraa maaf arganne miidiyaan keenya maaf ittiin hin guddanne waan jedhu xiqqoosii yaade maaf jennaan guyyaa tokko keessa turtii hin caalle keessatti daawwattoota miiliyoona tokkoon daawwatamuun view miiliyoona tokko argatuun waan guddaa jechuudha. Kanaaf mee daawwii har'aa kana interview kana hanga danda'ameen ka wajjin daawwannotaa nafaana turaa daawwadhaa isiniin jedha. ሰውየውን ፍለጋ የጀመርኩት ከወራት በፊት ነበረ። በቅርብ ያውቁታል፣ ቤተኛ ናቸው፣ ወዳጆቹ ናቸው ወደሚባሉ ሰዎች ደዋው akka dhageettan kanatti ji'oota dura barbaadaa ture nama isaan fira jedhan nama isa dhiyeenya qaba jedhan hundaaf dawwalaa ture jedha. ነገር ግን ያንዳቸው ሙከራ አልተሳካልኝም። haa ta'u malee jedha ያሊን ከተቆችልኝ ናፍ ሚልኮቭኔ አንድ ሌሊት ድንገት ከተኛውበት ብድግ ብዬ የአሜሪካን ድምጽ ሬዲዮ ባልደረባ ወደ ሆነችው እንደታና ገነማ tokko hirribaa ka'ee hiriyaa kiyya kan ture tokkoof dawwalee gaazexeessaa VOA kata'ee jedha. አሸቴ ወደማያት ጋዜጠኛ ስልክ መታው። ነገርን ፈልጌ ነበር አልኳት። በቀጥታ አድራሻውን ታውቂዋለሽ? ከደቂቃዎች በኋላ ስልክ ቁጥር ተሰደደችልኝ። ዛሬ ተሳካልኝ። ናይሮቢ ኬንያ ላይ ያገኘሁት naa milkaa'ee jira keeniyaa naayiroobitti argadhee jedhe bilbila saniin. Kanaaf baay'ee tokko akka Jawaariin argatuuf yaalii hedduu deddeebisee dawwalaa fi ture dubbata. Seensa interview isaatiin dura jechuudha haalaayitii kanaan waan akkasirraa dubbata. Ganama tokko ammoo dawwalee naa milkaa'ee iddoon isaa ammoo keeniyaa naayiroobitti argadhee jechuun eegale itti fufaa daawwadhaan afaana tura. ባለፉት 10 ዓመታት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ ግንባር ቀደም ከሚባሉት የሀገራችን ፖለቲከኞች መሃል አንዱ ሆኖ ይጠቀሳሉ። አድናቂና ነቃፊዎች waggoota kurnan darban keessatti nama siyaasaa beekamaa fi dinqisiifattootaa fi deeggartoota hedduu nama qabuudha jechuu yaale. መሳ ለመሳ ናቸው። በርካታ ደጋፊዎች ያሉትን ያህል የሚቃወሙት የሚጠራጠሩትና ዛሬም ድረስ በአይነ ቁራኛ የሚከታተሉት ጥቂት የሚባሉ አይደሉም። ክስና ወቀሳ የሚዘንብበት፣ ውዳሴና ሙገሳ የሚርከፈከፍለት፣ አነጋጋሪና አከራካሪ፣ በእርግጥም ደግሞ አወዛጋቢ ሰው ነው። እኔ ከመታሰሬ በፊት ሁለት ነገር እየመጣ እንደሆነ እርግጠኛ ነበር። ወይ ይገደላሉ ወይ ይታሰራሉ። እና ቤቴ ውስጥ ሁለት ሻንጣ አዘጋጅቼ ነበር። አንደኛው ፒጃማ ያለው እስር ቤት
አንደኛው ነጭ ጣቃ ያለበት የምቀበርበት ከሁለት አንዱ እየመጣ እንደሆነ ግልጽ ነበር። ጃዋር መሐመድ ስለ ትናንቱ እናወሳለን፣ ስለ ዛሬ እናነሳለን፣ ስለ ነገው እንወያያለን። Subscribe to my channel. ትናንት፣ ዛሬ፣ ነገ እና ሰውየው ጃዋር በእነዚህ አራት ነጥቦች ዙሪያ ሰፋ ያለ ውይይት እናድርጋለን። መነሻና መንደርደሪያችን ግን ከዚህ ይጀምራል። ሰኔ 22 2012 ሰኞ ምሽት ታዋቂው ከያኒ ሃጫሉ ሁንዴሳ ተገደለ። ዜናው እጅግ በጣም አስደንጋጭ ነበረ። ያኔ አንተ የት ነበርክ? ዜናው እንዴት ሰማ? በምን መልኩ ደረሰ? ጋፊ ኢኒ ካሴፍ ላላ ጋዜጣን RTTVውን kan irraa kaan waa'ee dhimma Haacaaluutii jedhe ji'a waxabajjii keessa didda guyyaa isaa tuquudhaan du'a isaa dhagahame ati akkamiin dhageettee gaafsan gaafii jedhu kaasuudhaan eegale. Eessa turtes jedheen? ቤት ነበርኩ። አማና ቱሬ ጀደ ከሰዎች ጋር አምሽቼ ሰዎች ሄደው ናም ወጅን ገልገለይታ ወደ ቤድሩም እንደገባው አንድ የመንግስት ባለስልጣን ደወለ። ወገናን ተኮነ ደወለ እና ልጁን መጡት ነው ያለኝ። ሙጫ ዳኒራኒ ጀደ የቱን ስለው ሃጫሉ ነው ያለኝ። ኤኑኒ የናጫሉ ነው እንጂ ለምን ያህል እንደሆነ እንጃ ደነዘዝኩ። ከገማ ከተምቤ ባይሪ ፈዴ ፈላለ እንደገና ታየኩ ደግሜ ምን ዲቤ ደበሌ ጋር ምን መጣው ማለት ለዚህ ተመቶ አለኝ ነገረኝ። በጣም የደረገጥኩት በጣም አስፈሪ የሆነ ስሜት ተሰማኝ። ለረጅም ጊዜ ቆየ። ፕሮባብሊ ከ5 ደቂቃ በኋላ ነው እንደገና ወደ ማጣራት ሌሎች ወደ መጠየቅ ሄድኩት እና በአጫሉ የግል ጓደኛዬ ነበረ። ለኛ ህዝብ ደግሞ አይከን የነበረ የልብ ትርታውን ሲናገርለት የነበረ ነው። በእኛ ህዝብ እንደዛ ቀን ኮሌክቲቭ ትሎማ ውስጥ የከተተው ቀን ያለ አይመስለኝም በታሪኩ። በጣም አስደንጋጭ ነበረ። ህዝቡ ሁሉ ነው በጣም የደነገጠው፣ በጣም የተናደደው፣ ቅስሙን የተሰበረው። እስከዛሬም ከዛ ውስጥ እንደ ግለሰብም እንደ ማህበረሰብም አልወጣም። ሌሊቱን በምን አይነት ሁኔታ አሳለፍክ? እንቅልፍ አልነበረም። በአንድ ወገን ከፍተኛ ሀዘን ነበር፣ በሌላ ወገን ደግሞ ስጋት ነበረን። ክስተቱ ከፍተኛ ሀገራዊ አደጋ ይዞ እንደመጣ ሁላችንም ተረድተናል። በተቻለ መጠን ነገሮች እንዳይባባሱ ሙከራ ማድረግ ነበር። ሰኔ 23 2012 ማክሰኞ መሆኑ ነው። ከማለዳው ጀምሮ የነበረው ከዛም የተፈጠረውን ሁኔታ እንዳለ የማክሰኞ ጠዋት ማለዳ ተነሳችሁ? አዎ ማተበረው ሐሳብ ያንል ከንቱሬ መንግስታዊ የቀብር ስነ ስርዓት ይፈጸማል የሚል ስለነበረ ማምሻው ነው ሌሊቱ ሐሳቡ እንደዛ ነበር። መንግስታዊ የቀብር ስነ ስርዓት ይፈጸማል፣ ፕሮፐር የሆነ ምርመራ ይካሄዳል ስለሚል የሚቀጥለው ቀን ቀብር ይሆናል የሚል ግምት አልነበረኝም። ጠዋት ላይ ሬሳ ወደ አምቦ ሊወሰድ ነው የሚባለው ነገር ሲሰማ በጣም ነው የደነገጥኩት። በጣም ተናደድኩ። ያንን የሚያክል ሰው የሀገር ሀብት የሆነ ፐብሊክ ፊገር በዛ መልኩ መቀበር ነበረበት ብዬ ስላላመንኩ በጣም ነው የተናደድኩት። ስለዚህ ቀብር መድረስ አለብኝ ብዬ ተነስቼ ወደ አምቦ ስንሄድ ደረስን። ሬሳ አጅበን መሄድ ሞከርን፣ አልተቻለም። ህዝቡ ፈጽሞ ሊያሳልፈን አልቻለም። መሄድ የለበትም ነበር። እዛው ፊንፊኔ መቀበር አለበት የሚል አቋም ነበር። ስለዚህ መንገድ ዘጉብን።
እና ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር ተወያየን። መመለስ አለበት ማለፍ አይችልም የሚለው ላይ ተስማምተን መለስን። ከዛ በኋላ ያው እኛንም ማሰሩን። ብዙ ዲቴይልስ ባልሄድ ደስ ይለኛል። እንደ ግልም እንደ ማህበረሰብም ትራውማታይዚንግ የሆነ እስካሁንም እውነታው ያልወጣ ጉዳይ ስለሆነ ብዙ ዝርዝር ውስጥ ባልሄድ ደስ ይለኛል። ጭጓ ነበረ። እናንተም በቁጥጥር ስር ለማዋል በተደረገው ሙከራ ተኩስ ነበረ። የወደቀም ሰው ነበር። እኔ እዛ እያለሁ ምንም ተኩስ አልነበረም። የነበሩትን ፖሊስም ነበረ፣ መከላከያ ነበረ። ከነበሩት አዛዦች ጋር ተወያይተን ነገሮችን አረጋግጠን ነው እኛ ወደ ቁጥጥር ስር የገባ ነው። እኛ ከሄድን በኋላ ግጭትም አልነበረም። አንዳንዱ ጥይት ባርኮ ነው ይላል፣ አንዳንዱ አንድ ፖሊስ ራሱን ገሎ ነው ይላል። እንዳልኩ ያልተጣራ ጉዳይ ነበረ። ያን ግን የሰማሁት ታስሬ በሶስተኛው ቀን ነው። እኔ እስካለሁ ምንም አልነበረም። አንተ ያለ ለህይወት አስጊ የሆነ ወደ አንተ መጣ እንደው ያነጣጠር ወይም ምናልባት ህይወትን ሊያሳጣ ዋጋ ሊያስከፍል የሚችል ስሜቶች አልሸተቱም አልነበሩም? ነበሩማ። ቢያንስ ወደ 500 የሚሆን ወታደር ነበረ ከፖሊስ እና ከመከላከያ በዛ ቦታ ላይ እስከ አፍንጫ የታጠቀ ነበር። ተረጋግተን ባናረጋጋ ኖሮ እኛን የሚጠብቁ ልጆችም ነበሩ። 3 ኃይል አለ። እኛን የሚጠብቁ ልጆች ነበሩ። የኦሮሚያ ፖሊስ ነበሩ፣ የመከላከያ ነበሩ። በጣም መፋጠጥ ነበረ። ቀስ በቀስ አረጋጋን። የነበሩት የመከላከያ አዛዦችም በጣም ብልህ ነበሩ። ተነግሯቸው የመጡትና ያዩት አንድ አልነበረም። ስለዚህ ተወያየን። ምን ይሻላል ስንል ነገሮችን ማርገብ ስላለብን መከላከያ ከቦታ እንዲወጣ ጠየቅናቸው። እሺ ብለው አስወጡ። የኛ ልጆች እኛን የሚጠብቁት እንዲፈቱ አደረግን፣ አስፈተናቸው። ስለዚህ ኦሮሚያ ፖሊስ ብቻ በአካባቢው እንዲቆይ አደረግን። ከዛ የኦሮሚያ ፖሊስ እኛን እንዲይዝ አደረግን። በዛ መልኩ አረጋጋ ነው እንጂ አደጋውማ ትልቅ ነበር። ለምን ተያዛችሁ? ቀድሞ ያለቀ ጉዳይ ነበር። አጋጣሚው ከዛ ጋር ተገጣጠመ እንጂ ምርጫ ገባለሁ ስላልኩ ከምርጫ ማስቀረት ግዴታ ነበር። ከዛ ጋር የተያያዘ ነው። እድሉን በመጠቀም ወደዛ ተሄደ እንጂ ያው አጋጣሚው ብቻ ነው። ቀድሞ ያለቀ ነው። በነገራችን ላይ ስለ ሃጫሉ ግድያ እስከ ዛሬም ድረስ በግልጽ የወጣና የተነገረ ነገር የለም። አንተ በግል የጠረጠርከውና የገመትከው ምናልባትም ደግሞ የደረስክበት ድምዳሜ ኖሮ ያኔ በወቅቱ የተሰማ ሊሆን ይችላል፣ ወይም አሁን ከዓመታት በኋላ በዝግታ በጥሞና ስታሰላስለው ምንድነው የደረሰበት ይሄ ልጅ? የአንድ ትልቅ ሰው የአይን ብሌናችን የሆነ ሰው ግድያ ነው። ስለዚህ በግምት መናገር፣ በጥርጣሬ መናገር ኢፍትሃዊ ነው። ፍትህን ሊያመጣ አይችልም። አንድ ቀን ግን ፕሮፐር የሆነ ምርመራ ሲካሄድ እውነቱ እንደሚወጣ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ላይ ቁጥር ግን ስፔኩሌት በማድረግ በ24 ሰዓት ውስጥ ነው። 24 ሰዓት እንኳን አልሞላም ስታሰር። ጊዜም አልነበረኝም ኢንፎርሜሽኖችን ለመሰብሰብ። እስር ቤት ሆኜ የሰማኋቸው ያየኋቸው የተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ። ኮንክሉሲቭሊ ግን እከሌ ነው፣ ይሄ ቡድን ነው፣ ይሄ ግለሰብ ነው የሚለው ላይ ለመድረስ የማይሆን ስፔኩሌሽን፣ የማይሆን ግምት ከመስጠት ያለፈ አስረግጦ ለመናገር የሚያስችል ነገር የለኝም። ቢኖረኝም አሁን መናገር ምንም ጥቅም የለውም። ወደፊት ግን አንድ ቀን አውቆ እንደሚወጣ ተስፋ አድርጋለሁ። ቤተሰቦቹ ፍትህ አግኝተዋል ብለህ ታስባለህ? አላገኙም። የሶስት ሰዎች ስም ተጠርቶ ሁለቱ በቁጥጥር ስር መዋላቸውና ሌላኛው የተፈለገ መሆኑ ተገልጾ ነበር። እንዲያውም በወቅቱ መግለጫው በሚሰጥበት ጊዜ ሁሉ የማዘባረቅ ስህተቶች ነገሮች ነበሩ። ከዛ የነበረውን የፍርድ ሂደት እስር ቤት ላይ ብትሆንም ከዛም ከወጣ በኋላ ተከታትለዋል።
ግን አቃ መስለኝ አጥጋቢም አልነበረም ኡብሳለ እንዳልኩ አጫሉም ቤተሰቡን ፍትህ አላገኘም አጫሉ እንደሳ ወደፊት አንድ ቀን ኦኬ ጉያቱ ቁርባን ሲገርመኝን በጣም ገረመኝን አንድ ነገር ዋና ይከተከቱ ይላል ከእስር ከተፈታ በኋላ ዝለቅ ያሉ ወራት ቆይተ ነው መጀመሪያ ላይ ያየው ያዳመጥኩ ኡቡንቱ ላይ ነው የነያስ ቤት ፕሮግራም ላይ እና በጣም የገረመኝ አሁንም ድረስ አሁንም ሳገኝ አሁንም ስናወራ የታዘብኩት ነገር አለ ያማቀው ትንታግ ሲናገር የሚወራጭ ጎረምሳው ጃዋር ጎልምሷል ያ ደማሚት ቃላትን እየወረወረ በግለት የሚናገረው ጃዋር ለዝቧል ከድሮም ዲጃዋር ብቻ ታታራ ያለ ቀድሞ የነበረ መንፈስ የጋለ ስሜትና ድምጸት አካላዊ ገጽታ ጭምር ተቀየሯል በጣም ይገርማል ምንድነው የለወጠ ከድሮ ሰነ ቄሮ ከድሪሰ ሐሳብ ነው እስር ቤት ጊዜ ሰጠኝ ረፍት እንደወስድ ረፍት በቆና ፍረዱ እና ነገሮችን እንዳሰላሰል እንዳብሰለስል አክብቼ ረዳኝ ነገር ጋር አየህ ምናልባትም 10-12 አመት ጀምሮ በፖለቲካ አክቲቪዝም ውስጥ ነው የቆየሁት የገለይቱር ፖለቲካ እና ስታሰር እድሜ ወደ 34 አካባቢ ነበር 33-34 ስለዚህ ለ20 ምናምን አመት አክቲቭ የሆነ ፖለቲካ ውስጥ ስለነበር የቆየሁት አክቲቪስት እና ጉርምስናው አለ ቁጥጡ አለ እልህ አለ ያ ሁሉ ተዳርቦ ምርጥ ደበለማ በፉል ስፒድ ነበር ሲሄድ ነበር ስፒዲ ሰፊሳንዴ እስር ቤት እንደገባው የመጀመሪያ 3 ሳምንት የቱርባን ሰደን እንቅልፍ ምክንያቱም ከዛ በፊት ሰንድሮ በተለይ በትግሉ ወቅት ይሮስ ቀብሶ በጣም እድለኛ ከሆንኩ በቀን 3 ሰዓት ከተኛው ነበር እሷንም 30 ደቂቃ እየተነሳው እንደዛ ትልቅ ሸክም የወረደልኝ ያህል ተኛ በጣም አረፍኩ እዛ በኋላ ሰንዶረ መጽሐፍ ጀመርኩ እየተቀሰቀስክ ነበር አሉ ምግብ ብላ የምትባለው እንቅልፍ ከተኛው በቃ ቀስቅሰውኝ ነው ምግብ ብላ የሚሉኝ ሽንት ቤት የሚወስዱኝ ከእንቅልፍ ቀስቅሰውኝ ነው እና በጣም ተኛው የሆነ ሸክም ወረደልኝ ከ3 ሳምንት ከእናም በኋላ ከዋን ባን ተደነረቡ ከዛ መጽሐፍ ጀመርኩ ሰንቦደ በሬሱ ይልቀ መጽሐፍ ጀመርኩ በሬሱ ይልቀ ለመጽሐፍቶች እየገቡልኝ ማንበብ ጀመርኩ ክታብና ሲኒ ድብሳትሩ ብቸኝነቱ ኮቁማን ያለ ኮምፒውተር ያለ ስልክ ያለ ሰዎች ያለ ጫጫታው ብቸኝነቱ ሰገሌን ተቆጣ ምናልባትም ለመጀመሪያ ጊዜ ከራሴ ጋር እንድነጋገር ድርሰት የሮ ይልቀባት ያቆፍና ይመስለኛል ያ ነው አንዳንዶች እንደሚሉት እንድበስል ያደረገኝና ተረጋግጬ እንትን ድርሰተኝ ምናልባትም ቀደም ሲል ከአነሳው ጥያቄ ጋር ተዛምዶ ይኖረዋል ብዬ መገምተውን አንድ ሀሳብ ልጥቀስ እንደው ሳደብቅ ነገርኝ ጃዋር ተከበበ የተባለ ጊዜ የተቀሰቀሰው የደጋፊዎች ቁጣ የተፈጠረው አደጋ የሚዘነጋ አይነት አይደለም ሰኔ 23 2012 ግን በአጭር ቃል አራዳዎች እንደሚሉት ወፍ አልነበረም ጃዋር ተከበበ ስለተባለ ብቻ ቀውስ ከተፈጠረ ታሰረ ከተባለማ ሀገሪቱ ላይ በቃ ድብልቅልቅ ያለ ሁኔታ ይፈጠራል የሚል የብዙዎች ጨምሮ ስጋት ነበረ ግን ምንም የተፈጠረ ነገር አልነበረም አንተ ራስህ አልደነገጥክም እኔ እንግዲህ ምን እንደሆነ አላውቅም ነበር ምክንያቱም ቀብሬድን ታሰርን ከዛ በኋላ ስልክ የለም ከሰው መገናኘት የለም የማውቀው ኢንፎርሜሽንም አልነበረም ነገር ግን የነበረው ሾክ ከልጁ መገደል ጋር ተያይዞ የነበረው ሾክ በሾክ ላይ ሲመጣ ትደነዝዛለህ አንዴ ያዛልና ያም ይመስለኛል ነገር ግን እኔ ከመታሰሬ በፊት ሁለት ነገር እየመጣ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ ወይ ገደላለሁ ወይ ታሰራለሁ
እና ቤቴ ውስጥ ሁለት ሻንጣ አዘጋጅቼ ነበር። ምን ከይሰጥ ሻንጣ? አንደኛው ፒጃማ ያለው እስር ቤት የሚሄድበት፣ አንደኛው ነጭ ጣቃ ያለበት የምቀበርበት። ከሁለት አንዱ እየመጣ እንደሆነ ግልጽ ነበር ለኔ። ሳይኮሎጂካሊ እኔ ሬዲ ነበርኩ። ምንም አልገረመኝም። ስታሰርም አልገረመኝም። ለእስሩም ዝግጁ ራስን አድርገህ ዝግጁ ነበርኩ። ሳይኮሎጂካሊ ሬዲ ነበርኩ። ብዙም ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ ምን ሆነ የሚልም ነገር ስጠይቅ አልነበረም። እንዳልኩ እንደተሰርኩ ወደ መኝታ ነው የሄድኩት። እንዲህ አይነቱ ነገር ግን ሰዎች ላይ በተለይም ፖለቲከኞች ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ የሚፈጥረው ስሜት አለ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የምንመካው እታገልለታለሁ ሞትለታለሁ በምንለው ህዝብ ነው። ፖለቲከኞች እንደዛ ነው ስሜት ያላቸው። እና አንተ እታገልለታለሁ በምትለው ህዝብ ወይም በደጋፊዎች ላይ የነበረ እምነት አልተሸረሸረም? ምንም መጥተው ያስፈቱ አንድ ቀን አሳድሩ አላድርም እስር ቤት አይነት ስሜት በውስጥ አልነበረም? አልነበረም። ሪሜምበር እኔ እኮ የፖለቲካ ሳይንስ ተማሪ ነኝ። የስቴት ፓወርን ምንም ብታደርግ የስቴት ፓወርን አንደርስቲሜት ማድረግ የለብህም። አይደለም ረጅም እድሜ ያላት ስር የደረ ቢሮክራሲ ያላት እንደ ኢትዮጵያ ተውና በጣም ፍራጃይል የሆኑ ስቴቶች ራሱ ያላቸው ካፓሲቲ ቀላል አይደለም። ስለዚህ ብገደል ይበቀልልኛል፣ ብታሰር ያስፈታኝልኛል የሚል እንደዛ አይነት ቀቢጸ ተስፋነት ሊኖርም አይችልም። ምክንያቱም ኢዝ አ ስቴት እና ይሄ ነበር የኔ ትክክለኛው የፍቺ ውሳኔ በነፃ በይቅርታ በምህረት የትኛው ነው? በጊዜ የኔ መታሰር አስፈላጊነት በነበረበት ጊዜ ታሰርኩ። ጊዜ ደግሞ ቀቡህ ደግሞ አስሮ ማቆየቱ አስፈላጊ ሆኖ ባልታየበት ጊዜ ላይ ተፈታሁ። የሮህ ለሚቱን ቀምነ ይሄዳል። እንደዛ ነው ማለት ነው። ምናልባት የተጣለብህ ገዳና ክልከላ ይኖር ይሆን ወይ? ወን ፍረካ ከዝምታ ጋር ሰዎች አያይዘው እንግዲህ አሁን አመት አልፎታል ከወጣ በኋላ እሷንም ትንሽ ሰላማዊ በጣም ሌላ አንግል ቃለመጠይቅ የተደረገለት ከዛ በኋላ ጃዋር የት ገባ? ጃዋር የት ሄደ? ጃዋር ከእስር ቤት ሲወጣ እንዴ ምን አድርገውት ነው? ሁሉም ሰው ፖለቲከኛው እስር ቤት ገብቶ ከወጣ በኋላ ዝግት የሚሉ ምን እየቀቧቸው ምን እያጠጧቸው ነው የሚባል ነገር አለና እገዳ ክልከላ አለው ወይ? ስለሌላው አላውቅም። ሌላ ዝም ያለ ሰው ያለ አይመስለኝም። ግማሹ ጫካ ገብቶ ለብራን የታሰር ነው፣ ግማሹ እንደቀጠለ ነው። እኔ ምንም እገዳ አልተደረገብኝም። ግን በራሴ ላይ ያደረኩት እገዳ አለ። እንዳልኩ ከ20 ምናምን አመት የፖለቲካ ሩጫ በኋላ ለአንድ አመት ተመንፈቅ ከራሴ ጋር ለመነጋገር ሪፍሌክት ለማድረግ የራሴንም የሀገሬንም ወደፊት በምን ቢሄድ ይሻላል የሚለውን እንዳስብ እድል ነበረኝ። ሁለተኛ እኔ ስታሰር የነበረችው ኢትዮጵያና እኔ ስፈታ የነበረችው ኢትዮጵያ የተለያየች ነች። በነዛ ጥቂት በሶስት አመት ውስጥ የነበረው በጣም ሁለት የተለያዩ ሀገራት ማለት ትችላለህ። እኔ ስታሰር ገና ዳመና እየሰበሰበ ያለበት ጊዜ ነበር። ሲወጣ ሀገር በጎርፍ በጦርነት ጎልፍ ተጥረግልቃ በእሳት ወላፈን እየተቃጠለች ያለች ሀገር ናት። እና ሳልወጣ ቁጭ ብዬ አስቤ የወሰንኩ ውሳኔ ነበር። አንድ ተሰሚነት እንዳለው ሰው አንድ በዛ ሀገር ላይ ጥሩም መጥፎም ሊፈጥር እንደሚችል ሰው ሆኖም ደግሞ ለሀገሬና ለሕዝቤ በጎ ምኞት እንዳለኝ ሰው ምን ባረግ ነው ሀገሬን ሕዝቤን ልረዳ የምችለው ምን ባረግ ነው ብዬ ሳስብ በወላፈን እየተቃጠለ ባለ ሀገር ላይ የኔ መናገር ቤዚክ ከማርከፍከፍ የተለየ ይጠቅማል ብዬ አላሰብኩም። አንድ እሱ ሁለተኛ እስር ቤት እያለሁ ቴሌቪዥኖች ነበሩ፣ የመንግስት ሚዲያ ብቻ የምታይበት
እና እዛ ላይ የማከብራቸው namoonni kabaju ፕሮግሬሲቭ የነበሩ ሞዴሬት የነበሩ namoonni ammayyaa ግለሰቦች namoonni beekamoon ተቀይረው አብደው አየኋቸው። jiramee በትግራይ ጦርነት ጊዜ yeroo waraana Tigraay deemaa የተሻለ ማወቅ የነበረባቸው namoota caalaa beekan ለማወቅ ደግሞ ልምዱም ትምህርቱም ያለባቸው ሰዎች ወደ ሰይጣንነት ተቀይረው በቴሌቪዥን አየሁ። ገረጅኒት ጅጅረመኒ አርጊ እና በጣም ፈራው፣ በጣም ደነገጥኩ። ባይሱ ዳድ ባይር ፈደ ማለት እና እዛ ላይ መቀላቀል አልፈልኩም ወጥቼ ባይ ዋንዘኒ መከሙ መር ስለዚህ ወሰንኩት አፌን መከፍት ከሆነ ስለ ሰላም መናገር አለብኝ ዋን ነገ ሰው ከዛ ውጪ ግን ሰኒ አለት ትንታኔ በመስጠትም ሆነ በመርገምም ሆነ በማሞገስም ሆነ ይገሩ የማንኛውንም የተዋጋ ያሉ ፋክሽኖች ሳይድ ወስጄ መናገር ምን ማድረግም የችግሩ አካል መሆን ነው። ነገሮችን ማባባስ ነው እንጂ የህዝብን ስቃይ ማባባስ ነው እንጂ ማራዘም ነው እንጂ ጥቅም የለውም ብዬ ስላሰብኩ ከመናገር መቆጠብን በራሴ ወስኜ በራሴ ላይ አድርጌ የሄድኩት ማዕቀብ ነው። ብዙ ሰዎች እንደሚገምቱት እኔ ከፖለቲካ ውጭ አይደለሁም። በጣም ኢንቮልቭድ ነኝ። በተለይ በሰላም ጉዳይ ላይ ሀገራችን ላይ ሰላም እንዲመጣ እየተዋጉ ያሉ ኃይሎች ጉዳያቸውን ወደ ሰላም እንዲፈቱ ሰፊ የዲፕሎማሲያዊ ስራ እሰራለሁ። አለመናገሬ ደግሞ ያንን የጠቀመ ይመስለኛል። ማንም አቀባለርግኝ ወደዚህ በሰላም ጥረት ላይ ያለ ሚናና ያድርክ ያለውን ነገር ወደ ኋላ ላይ በደንብ እናነሳዋለን። ባለፈው አሁን ናይሮቢ ላይ ነው የተገናኘነው። asirratti amma waan tokko wanni amma Jawaar kaase daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwork amma yaanni Jawaar kaase asirratti waan bilchaataa fi sababa cadhisa isaatiif illee gaazexeessaan kun akka inni gaafate akka argaartanitti sababni cadhiseef tokko gam tokko qabadhee yoo deeme uummanni kee miidhama walajjechaan uummata kiyyaa biyya kanaa hin cima annama dhageettii fi akkasumallee siyaasaan ummata kanaan deemaa jiru tokkotti yaada jiru calaqisiise. Fakkeenyaaf amma sirraa wanni hubannu waraana woboo yookaan waraana bilisummaa Oromoo Jawaar waa'ee isaan deeggaramuu qabanii isaan cinaa dhaabbatu wallaaleetii miti. Dhugaan eessa ka jirtu wallaaleetii miti. Waraana bira moo mootummaa bira jirti wallaaleetii miti kan isin beekuu qabdan. Jawaar wanni saayidii yookaan gam tokko goruu dideef wanni dhiiseef yoo inni gam tokko gore waraana wal fixiinsa kana caalutu dhufa. yaada ka jedhu yaada keessa galcheeti warri Jawaar Muhammad maaliif gara woboon gurre jettanii komataa turtanis yookaan gara mootummaa warri jettanis gam tokko yoo gore irra caalaa rakkoo dhufaa biyya sanatti rakkoo amma jiru kanaa oltu dhufaa waan jedhu yaada keessa galcheeti malee dhugaa abaawoon qabus waraana bilisummaa Oromoo qabus wallaaleetii miti. Inni dhimmi barbaadu akka sanitti gar tokko qabadhee deemuu irra nagahaan gama nagahaatiin yoo dippiloomaasii nagahaa ta'ee haala sanii yoo deeme biyyi tun waraana caalutti seenuu raafti wal fixiinsa wal ajjeechaa raafti yaada jedhuun Jawaar waan akkas fakkaatu dubbatee akka amma yaada isaa dhagaaru. Ayyee kabajamtootaa fi daawwattoota dhageeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwork qophiin kiyya kardhaa kutaa jalqabaa irratti waa'ee haasaa Jawaar Muhammad haga humna kiyyaa ganaa galeen wanni ani isinii afaan Oromootitti jijjiiruuf yaale kanumaa haga kutaa itti aanu yoo mijatee haala yeroon yoo nu hayyame kan qabadhee isinii dhiyaadhu ta'a. Har'aaf ammoo asirrumatti goolabaa waan nafuwanaa turtaniif waan dhageeffataa daawwachaa turtaniif galatoomaa Ardii Miidiyaa Neetworkitti warri haarawaa amma dhuftan sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan maatii Ardii Miidiyaa Neetwork ta'a jedhu kabajaa guddaadhaan.